छोटी मोटी गल नहीं, एक बहुत बड़ा एक घोटाला सरकार के उपर तो राजनीतिज्ञों के उपर जिहड़ा कि है एक खास व्यक्ति विशेष का, एक खास बंदे का खौफ नज़र आया। तीन शिक्षा संस्थानों का बंद होना और उत्थे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाना, ये कोई आम गल नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा का कोई धर्म नहीं हुंदा। इसलिए सरकार ने जिथे एक नहीं तीन स्कूलों लिए जगह दी। पर एक कला एक स्कूल यह जिहा सीगा जिहड़ा कि तरीके नाल लैंड माफिया ने किसी कई राजनीतिज्ञों के संरक्षण च या सरकारी तंत्र के संरक्षण दे विच ये बंद हो गया तो इत्थे कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। ये सारा जिहड़ा मामला हैगा स्कूल ते कब्जा, ये कोई छोटी मोटी गल नहीं है, तो ये ते हुण बहुत सारे क्वेश्चन उठने शुरू हो गए कि उत्थे जिहड़ियां होर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उहदे लई कॉरपोरेशन या इंप्रूवमेंट ट्रस्ट तो कोई किसी तरीके की मंजूरी लिती गई, तो विपक्ष की चुप्पी का की मतलब कढ़िया जाए, तो राजनीतिज्ञों ते सरकारी तंत्र ते एडमिनिस्ट्रेशन ते उंगलां उठन लग पई हैं। आफ्टर ऑल क्यों उन्होंने पता नहीं लग्या कि ऑल ओवर द वर्ल्ड च जिहड़े इस स्कूल के पढ़े हुए स्टूडेंट्स अज बैठे है वो सानू जानी तैसी टीम नू अप्रोच कर रहे हैं। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों वेट कर रही है कि जदों लोग इकट्ठे होके जान उदों ही इहदे ते एक्शन किया जाए। ये बहुत जल्दी जन अंदोलन बन सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिज्ञ और सरकारां नू इहदा जवाब देना पड़ेगा। जाने तैशी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है। तो इस बारी मामला हैगा न्यू हाई स्कूल का। जी हाँ, न्यू हाई स्कूल जिहड़ा कि शहर का मेन शिक्षा संस्थान सीगा। जदों असी इस स्कूल के बारे शुरू किया न्यूज़ दे विच लैके आना, रिसर्च करनी शुरू की, इनू कुदेड़ना शुरू किया, तो तुहानूं दसना चाहांगे उदों साडे समझ आया कि ये कोई छोटी मोटी गल नहीं, एक बहुत बड़ा एक घोटाला, जी हाँ बहुत बड़ा एक घोटाला साडे सामने सानू नज़र आया, जिहदे विच बहुत सारे देखण नूं मिलिया कि बहुत सरकार दे उपर ते राजनीतिज्ञों के उपर जिहड़ा कि है एक खास व्यक्ति विशेष का, एक खास बंदे का खौफ नज़र आया। तो उत्थे ही जिहड़े लोकां दी जिहड़ी कह लो मूक दक्षता, जे कह लो लोकां दी चुप्पी, राजनीतिज्ञों की चुप्पी, सरकार की चुप्पी, सरकारी तंत्र की चुप्पी, ये ने इशारे किए कि इहदे विच किते ना किते बहुत सारे लोगों की भागीदारी हो सकती है। नहीं तो तीन शिक्षा संस्थानों का बंद होना और उत्थे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाना, ये कोई आम गल नहीं हो सकती। सरकार वालों ये कौड़ियों के दाम ते शिक्षा संस्थान लिए जगह दी गई सी, जिहदा कि मकसद ये सीगा कि इलाके की डिवेलपमेंट टाउन प्लैनिंग स्कीम के अंडर जिहड़ा कि सराभा नगर दे विच 1968 के लगभग स्कूल की जगह दी गई सी। ते जिहड़ा मुद्दा सीगा इस इलाके नूं बड़े प्लैनिंग के तरीके नाल, बड़े सही तरीके नाल डिवेलप करना, इसलिए क्योंकि शिक्षा का कोई धर्म नहीं हुंदा, इसलिए सरकार ने जिथे एक नहीं तीन स्कूलों लिए जगह दी, जिहदे विचों एक स्कूल जिहड़ा है दे विच कुछ सिख परिवारां दे लई डेडिकेट किया गया, जिथे बनया स्कूल अज भी गुरु नानक पब्लिक स्कूल के नाम से बड़ा अच्छे तरीके नाल शिक्षा क्षेत्र च सेवा कर रहा है। उत्थे ही एक होर स्कूल जिहड़ा कि सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जिहड़ा अज भी उन्ने ही बुलंदियां छूम रहा है, तो जिथे पढ़ना लोकां लई एक स्टेटस सिंबल मन्निया जाता है। पर तीसरा स्कूल जिहड़ा सीगा कि न्यू हाई स्कूल, जी हाँ न्यू हाई स्कूल सोसाइटी नूं दिता गया, जिहड़ा कि न्यू सीनियर सैकेंडरी स्कूल के नाम से उन्होंने इत्थे खोलिया। इंग्लिश मीडियम दे
ਤਰਜ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 22,750 ਗੱਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਢਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕੋਈ ਏਕੜ ਨਹੀਂ 2 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 4-4 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ 1-2% ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇੱਦਾਂ ਸਰੇਆਮ 3-3 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਅਸੰਖਿਅ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਜੂਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਤੂਲ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਰੋੜੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਸੈਂਕੜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰਮय ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਹਰਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਰ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਕਸ਼ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।